اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے حمزہ اور با سے شروع ہونے والے الفاظ ترجمہ اور تفصیل اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ تو آج ہم تا سے شروع ہونے والے لفظ پڑھنے جا رہے ہیں، تا سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو دیکھنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ سب کو قرآن کی ووکیبلری آسانی سے یاد ہو سکے اور قرآن پڑھتے وقت اسے سمجھ کر پڑھا جا سکے۔ تو تا سے شروع ہونے والا پہلا لفظ ہے جس کے روٹ ورڈ ہیں تا با تب۔ التبو اس کے معنی ہے خسارہ، التبابو، التبیبو، التتبیبو، یہ ان شکل میں استعمال ہوا ہے۔ نقصان اور خسارہ، ہلاکت اور تباہی، بربادی۔ تاج سورۃ ہود میں ہے وما زادوہم غیر تتبیب، سورہ ہود کی آیت نمبر 101 میں۔ اس نے ان کا نقصان یا ہلاکت ہی زیادہ ہوئی، اس سے ان کا نقصان یا ہلاکت ہی زیادہ ہوئی۔ وما زادوہم نہیں زیادہ کیا ان کو، غیر تتبیب مگر ہلاکت میں۔ سورۃ المومن میں ہے وما کید فرعون الا فی تباب، یہاں یہ اس شکل میں استعمال ہوا ہے تباب، بس روٹ ورڈ وہی ہیں تا با اور با۔ وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی تدبیر ہلاکت کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ وما اور نہیں، کیدو فرعون کی تدبیر، وما کید فرعون، فرعون کی تدبیر اور کچھ نہیں تھی، الا مگر، فی تباب بس تباہی ہی تباہی۔ اس نے فلاں آدمی کو ہلاک، تب فلانا، اس نے فلاں آدمی کو ہلاک کر دیا۔ استتب الرجل، آدمی ضعیف اور کمزور ہو گیا، عاجز ہو گیا، محیط۔ التاب کمزور اور بوڑھا آدمی، اونٹ یا گدھا جس کی کمر زخمی ہو گئی ہو اور اس طرح وہ کام کے قابل نہ رہے۔ تاج قرآن کریم میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ نمبر 111 کی آیت نمبر 1۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تبت تباہ ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا یعنی خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اور جس قوت کے بل پر وہ نظام خداوندی کی مخالفت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، وہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، سخت نقصان میں رہا۔ نیکسٹ مادہ ہے تا با را۔ التبر سونا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چاندی اور دیگر معدنیات کو بھی کہتے ہیں۔ یہ التبر ہے سونا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چاندی اور دیگر معدنیات کو بھی کہتے ہیں، بالخصوص اس حالت میں جب کہ انہیں کان سے نکالا جائے اور صاف کر کے ڈھالا نہ جائے۔ التبر توڑ دینا، ہلاک کر دینا۔ ابن فارس نے اس کے یہ دونوں معنی بنیادی لکھے ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 39, इन सब को हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया। यानी जब ये वर्ब में इस्तेमाल होगा तो इसके फा कलमा पर ज़बर होगा, और दूसरा इसके मानी होंगे तोड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना, हलाक कर देना। और जब ये नॉन में इस्तेमाल होगा, इसम में इस्तेमाल होगा, तो इसके फा कलमा के नीचे ज़ेर होगा, जैसे तिब्रू, तब इसके मानी सोना या चांदी वगैरह और दीगर मादनियात होंगे। हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, हलाक कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। तबारा सूरह नंबर 71 की आयत नंबर 28, हलाकत। मतब्बरुन हलाक शुदा, सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 39, हलाक शुदा, बर्बाद, टुकड़े टुकड़े किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 39, वकुल्लन ज़रबना लहुल अमसाल वकुल्लन तब्बरना ततबीरा। वकुल्लन और हर एक को, ज़रबना हमने बयान किया, लहू इसके लिए, अल मिसाला मिसालें, वकुल्लन और हर एक को, तब्बरना हमने मिटा दिया, ततबीरा तबाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल आराफ आयत नंबर 139, इन्न हाउलाई मुतबर्रुन मा हुम फीही व बातिलुम मा कानू यामलून। इन्न बेशक, हाउलाई ये लोग, मुतब्बरुन तबाह होने वाले, मा जो, हुम वो, फीही इसमें, व बातिलुन और बातिल, मा जो, कानू यामलून वो कर रहे हैं। बेशक ये लोग जिस बुत परस्ती में हैं वो तबाह किया जाने वाला है, और बातिल है जो वो अमल कर रहे हैं, यानी उनका अमल बातिल है। नेक्स्ट मादा है हमारे पास ताबाइन। ताबिया के मानी है पीछे पीछे चलना। बकरतुन मुतबिउन इस गाय को कहते हैं जिसका बच्चा इसके पीछे पीछे रहता हो, और इसके पीछे चलने वाले बछड़े को ताबिउन कहते हैं। अत्तबाउ पीछे चलने वाला, ये ताबिउन की जमा भी है, यानी पीछे चलने वाले। अतबातुहुम मैं इनके पीछे पीछे चला, वो मुझसे आगे निकल गए थे लेकिन मैंने इन्हें जा लिया। कुरान करीम में तबिया का लफ्ज़ आसा सरकशी के मुकाबले में आया है। सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 36, लिहाजा इत्तिबाउन के मानी है कवानीन खुदावंदी की अताअत, इन कवानीन को फॉलो करना। इसके बरअक्स वो शख्स है, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, सूरह नंबर 3 यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, जो पिछले पाँव वापस हो जाता है, यानी पैरवी नहीं करता। वमन और वो जो यनक़लिब लौट जाता है, अला अक़िबैहि अपनी एड़ियों के बल। दीन चूँकि एक इज्तमाई निज़ाम का नाम है, इसलिए कवानीन खुदावंदी का इत्तबा इनफरादी तौर पर नहीं होगा बल्कि निज़ाम के ताबे होगा। ये निज़ाम सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतशक्किल फरमाया था, इसलिए इत्तबा कवानीन खुदावंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा से होता था। सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 157 यानी सूरह अल आराफ की आयत नंबर 157। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये निज़ाम आगे चला, इसलिए इस निज़ाम में खलीफा और रसूल के इत्तबा ने वही मकाम ले लिया। यही वजह है जो कुरान ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तुम फिर अपनी कदीम रविश पर न चले जाना बल्कि इस सिलसिला इत्तबा को जारी रखना। देखिए आले इमरान आयत नंबर 144। वाज़े रहे कि इत्तबा और इताअत में ज़रा सा फ़र्क होता है, जैसे पैरवी और फर्मा बरदारी में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान 100 आयत नंबर 144। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलन कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुलु अफ़ इम माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा और नहीं मुहम्मदुन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मगर तो रसूलुन एक रसूल कद खलत अलबत्ता गुज़रे मिन कबल ही इनसे पहले और रुसुलु रसूल ये रसूल की जमा है रुसुलु यानी बहुत से रसूल। अफ़ा इन क्या फिर अगर माता वफ़ात पालें औ या कुतिला कत्ल हो जाएं इन कलब तुम फिर जाओगे अला आकाबिकुम अपनी एड़ियों पर यानी पीछे को लौट जाओगे यानी दीन से फिर जाओगे। वमन और जो यन कलिब फिर जाए अला आकिबैही अपनी एड़ियों पर फलन यदुर्रा तो हरगिज़ न बिगाड़ेगा अल्लाह यानी अल्लाह का कुछ भी शैअन अल्लाह का कुछ भी वसयजज़ी और जल्द जज़ा देगा अल्लाह अश-शाकिरीन शुक्र करने वालों को। जैसे पैरवी और फर्मा बरदारी में इसमें शुबा नहीं कि अताअत भी इस फर्मा बरदारी को कहते हैं जो बती बहातर की जाए। अताअत भी इस फर्मा बरदारी को कहते हैं जो बतैय बहातर की जाए, लेकिन इसमें कम का शायबा या किसी कदर कानूनी तकाजा ज़रूरी होता है। लेकिन इत्तबा में इंसान तबीउन की तरह बिला हुक्म व फरमान मुहब्बाना जज्बा और कशिश से किसी के पीछे पीछे चलता है। अत्ताबियु और अत्तबियु खादिम को कहते हैं। इनका जो फ़र्क है वो हम फिर देख लेते हैं। वाज़े रहे कि इत्तबा और अताअत में ज़रा फ़र्क होता है, जैसे पैरवी और फर्मा बरदारी में। इसमें शुबा नहीं कि अताअत भी इस फर्मा बरदारी को कहते हैं जो बतैयब खातर की जाए, लेकिन इसमें कम का शायबा या किसी कदर कानूनी तकाजा ज़रूरी होता है। लेकिन इत्तबा में इंसान तबीउन की तरह बिला हुक्म और फरमान मुहब्बाना जज्बा और कशिश से किसी के पीछे चलता रहता है। यानी जो इत्तबा है उसमें मुहब्बाना जज्बा और कशिश की वजह से आदमी दूसरे के पीछे चलता रहता है, उसकी पैरवी करता रहता है। अत्ताबियु और अत्तबियु खादिम को कहते हैं ताज। ताबिउन की जमा अत्ताबीन, सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 31। लेकिन सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 69 में तबीआन के मानी है किसी के खिलाफ मुकदमा की पैरवी करने वाला या बाज़पुरस करने वाला, नीज़ मतालबा या तकाजा करते हुए पीछे लग जाने वाला। सूरह शुरा में है अत्तिबाउन का लफ्ज़ जलूस निकालने के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, यानी फ़ाते साहरीन को आगे रख कर इनका जलूस निकाला जाए। सूरह नंबर 26 की आयत नंबर 40 में तबाउन के मानी हैं एक बात के साथ ही दूसरी बात ले आना, यह के बाद दीगरे मुसलसल वाक़े होना, पे दर पे वाक़े होना। अत्तुब वो यमन के बादशाहों का लक़ब था क्योंकि वो यके बाद दीगरे तहत नशीन होते रहते थे। कुरान करीम में कौम तुब्बाह का जिक्र आया है। सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 14। इसे अलग अनवान में बयान किया गया है। देखिए अनवान तुबउन। किताबुल इश्तकाक में अत्तुब्बाउ के मानी अज़िल्लु साया दिए गए हैं, साया के हैं, यानी अज़िल्लु वाले मानी हैं।
تو الظل کے معنی ہوتے ہیں سایہ، شاید اس لیے کہ سایہ روشنی کے سرچشمہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اس کے قرآن کریم میں بھی مختلف معنی استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ مختلف معنی کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 69۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری ویرسل علیکم کاسفا من الریح ویغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یہاں پہ آیت کریں گے تو تبیعا پڑھیں گے۔ ام یا امن تم بے فکر ہو گئے ہو۔ ام کے معنی ہم حمزہ والے روٹ ورڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ ام کے معنی ہوتے ہیں یا۔ ام امن تم بے فکر ہو گئے ہو ان کے یعیدکم وہ تمہیں لے جائے، فیہ اس میں تارتن اخرى دوبارہ، فیرسلا پھر بھیج دے، وہ علیکم تم پر کاسفن سخت جھونکا، کاسفن سخت جھونکا، من سے الریح ہوا سے یا ہوا کا، فیغرقکم پھر تمہیں غرق کر دے، بما بدلہ میں، کفر تم نے ناشکری کی، یعنی جو تم نے ناشکری کی اس کے بدلے میں وہ تمہیں غرق کر دے۔ ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے، علینا ہم پر یا ہمارا، بہ اس پر، تبیعاً پیچھا کرنے والا۔ تو یہاں پر تبیعاً کے معنی پیچھا کرنے والا ہی ہے۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس سمندر میں واپس لوٹا دے، پھر وہ تم پر کشتی توڑ دینے والی ہوا بھیج دے، پس وہ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ ہمارے خلاف کفر کیا پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ بچو، یعنی کوئی ایسا جو آپ تمہارے بارے میں ہو اور ہمارے خلاف ہمارا پیچھا کرے۔ تو یہاں پر بھی پیچھا کرنا والا اس کے معنی ہے، لیکن یہاں پیروی والا پیچھا کرنا نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں نقصان پہنچانے کے لیے پیچھا کرنا اس کے معنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورہ کی آیت نمبر 40۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، لعلنا تاکہ ہم، نتبع پیروی کریں، السحرة جادوگروں کی، ان اگر کانو ہم ہوں وہ، الغالبین غالب ہونے والے۔ تو اس کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ پیروی کریں، تو اس کے معنی بس پیروی کرنا ہی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہمارے پاس تا جیم را، تجارتن پیشہ وارانہ، خرید و فروخت۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں تجارت یعنی تجارت کرنا، پیشہ وارانہ یعنی پیشہ وارانہ طور پر خرید و فروخت کرنا، سوداگری کرنا کاروبار کو کہتے ہیں۔ راغب نے تجارتن کے معنی نفع کمانے کے لیے راس المال کو کاروبار میں لگانا بتائے ہیں۔ محیط نے تجارتن کے معنی وہ مال بھی بتائے ہیں جس سے تجارت کی جائے۔ تاجرن پیشہ ور خرید و فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعلن کے وزن پر۔ عرب شراب بیچنے والے کو بھی تاجرن کہتے تھے۔ تاج محیط مجازن کسی معاملہ میں مہارت اور ہوشیاری کو بھی تجارتن کہتے ہیں، اور حاذق و ماہر کو تاجرن۔
कुरान करीम में है फमा रबिहत तिजारतुहुम, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त हदायत के बदले गुमराही अख्तियार कर लेने ने इन्हें कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 16। इनकी ख़रीदो फ़रोख्त हिदायत के बदले गुमराही अख्तियार कर लेने ने इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। फमा तो नहीं, रबिहत पहुँचाया, तिजारतुहुम इनकी तिजारत ने इन्हें, यानी इनकी तिजारत ने इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। कुरान करीम ने ईमान इस्लाम को भी एक किस्म की तिजारत करार दिया है, जिसमें बैउन और शरा ख़रीद व फ़रोख्त का मामला होता है। सूरत तौबा में है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सूरत तौबा की आयत नंबर 111। यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन से इनकी जान और माल ख़रीद लिए हैं और इनके बदले में इन्हें जन्नत अता कर दी। इस तिजारत में जमाअत मोमिनीन अपनी वहबी और इक्तसाबी सलाहियतों के नताइज जान और माल को इस माशरा के सपुर्द कर देते हैं जो कवानीन खुदावंदी के मुताबिक मुतशक्किल होता है, और ये माशरा इनके लिए दुनिया में जन्नती ज़िंदगी के सामान मुहैया कर देता है और आखिरत में भी इन्हें जन्नत मिलती है। यही वो तिजारत है जिसके मुतल्लिक़ दूसरी जगह कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 10 और 11 है। ए जमाअत मोमिनीन, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तजारत का पता निशान दूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात न ला दे, यानी नजात दिला दे। वो तिजारत ये है कि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो। अगर तुम इल्म व बसीरत से काम लोगे तो ये हकीकत तुम पर वाज़े हो जाएगी कि ये तिजारत तुम्हारे लिए किस कदर अच्छी है। इस तिजारत का माहिसल आम कारोबार से कहीं ज़्यादा नफ़ा रसां है। सूरह नंबर 62 की आयत नंबर 11। तिजारत और बै में फ़र्क के लिए देखिए अनवान बा या आइन। बा या आइन मादा हम पहली वीडियो में देख चुके हैं जब हम बा से शुरू होने वाले लफ्ज़ पढ़ रहे थे। बा या आइन यानी बैउन, तो इसका मानी भी होते हैं ख़रीदो फ़रोख्त करना, सौदागरी करना, इसके मानी भी होते हैं। नेक्स्ट मादा है ताहाता, तहत, तहतु, फ़ौकु ऊपर की ज़िद है, यानी तहत के मानी होते हैं नीचे और फ़ौकु के मानी होते हैं ऊपर, यानी नीचे। तजरी मिन तहती हल अनहारू, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 25। जिनके नीचे नहरें जारी हैं, तजरी चल रही हैं, जारी हैं, मिन तहतिहा इसके नीचे से, अल अनहारू नहरें। अत्तुहूतु तहतु की जमा है जिसके मानी है रजील और पस दर्जे के लोग, यानी निचले लोग। रागिब ने कहा है कि तख्तु किसी शय के निचले हिस्से को नहीं कहते बल्कि इससे अलग इसके नीचे की चीज़ के लिए बोलते हैं। इसके बरअक्स असफल उसी चीज़ के हिस्से को कहते हैं, यानी जब एक चीज़ के नीचे कोई दूसरी चीज़ होगी तो उस वक़्त तख्तु कहेंगे, लेकिन जब उसी चीज़ का निचला हिस्सा कहना हो तो असफलु कहेंगे। तो जब किसी चीज़ के नीचे कोई दूसरी चीज़ होगी उसके लिए तख्तु कहेंगे, और जब उसी चीज़ का निचला कोई हिस्सा होगा उसे असफलु कहेंगे। तो असफलु और तख्तु में ये फ़र्क है। नेक्स्ट मादा है ताराबा, अत्तरबु, अत्तुरबु,
इसके माने होते हैं मिट्टी। अलैहि तुराबुन, अल-बकर की आयत नंबर 264, इसकी जमा अतरीबतुन और तरबानुन आती है। मतरबतुन, मस्कनतु, अफलास, फाका। जा मतरबती, सूरा नंबर 90 की आयत नंबर 16, हाक आलूद, हाजतमंद, मुसीबत ज़दा। ताज, जमला तरबूतुन, फर्मा बरदार और सीधा हुआ, फर्मा बरदार और सदा हुआ ऊँट। तराइबु, सीना की हड्डियाँ। तराइबु के माने होते हैं सीना की हड्डियाँ, सूरा नंबर 86 की आयत नंबर 6। अतिरबु, हम उमर, जमा अतराबुन, और जब ये अतिरबु आएगा तो इससे इसका मानी होगा हम उमर, यानी हम उमर लोग, जमा अतराबुन, तो यहाँ इसके मानी होंगे अतराबुन। इब्न फारिस ने कहा है कि हमसर और बराबर के लोगों को कहते हैं और ये इसके बुनियादी मानों में से है। नीज़ इसके मानी रफ़ीक, हबीब, दोस्त और सहेली के हैं। कुरान करीम में जन्नत के सिलसिला में उरुबन अतराबन, सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 37 यानी सूरा अल-वाक़िया में आया है, या वकवाइब अतराबा, सूरा नंबर 78 की आयत नंबर 33 में ज़िक्र आया है। इसके मानी आम तौर पर हम उम्र बीवियाँ किए जाते हैं, लेकिन दरअसल इसके मानी ऐसे साथियों के हैं जो आदात व अतवार में हैं, जो आदात व अतवार में एक दूसरे से ममासिल मिलते हों। ताज, हम गुल, एक ही मिट्टी के बने हुए। कवाइब अतराबन और उरुबन अतराबन में अतराबन सिफ्त है कवाइबा और उरुबन की। इस एतबार से इसके मानी ऐसी औरतें होंगे जो हम मजाज और ममासिल हों, या हम मजाजी और ममासलत और औरतों में एक दूसरे के साथ भी हो सकती हैं। तो ताराबा मादा से बनने वाले अल्फाज के मुख्तलिफ मीनिंग है। जब ये अपनी शक्लें चेंज करता है तो उसके साथ इसके मानी भी चेंज होते हैं। तुराबुन तो मिट्टी को बोलते हैं, और अतराब जब इसके शुरू में मीम आ जाती है तो इसके वो शुरू में अलिफ आ जाता है तो इसके मानी चेंज हो जाते हैं। मतरबतुन, मस्कनत, अफलास, फाका वगैरह को कहते हैं। जा मतरबतिन, जा मीन्स वाले, हाक आलूदा, हाजतमंद, मुसीबत ज़दा। जा मतरबा, हाक आलूद, हाजतमंद, मुसीबत ज़दा। अत्तराइबु, सीना की हड्डियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा अत-तारिक की आयत नंबर 7। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यखरुजु निकलता है, मिन से, बैनि सुल्बी दरमियान पीठ, पीठ के दरमियान से, वत्तराइबी और सीना से, यानी सीना की हड्डियों से। वो पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, दरमियान सुल्बी यानी पीठ और अत्तराइब, इनके माबेन निकलता है, यानी इनके दरमियान से निकलता है। वो पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। यहाँ पर अत्तराइब सीना की हड्डियाँ, पसलियों के, और इसका वाहिद है तरीबतुन, यानी सीने की एक पसली, तरीबतुन।
اور اسلابن بولتے ہیں پیٹھ کے درمیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الواقعہ آیت نمبر 37۔ عرباً اتراباً، یہ پوری آیت ہے عرباً اتراباً۔ عرباً خاوندوں کی پیاریاں، اتراباً ہم عمر۔ اس کی پہلی والی آیت ہے فجعلناہن، اور بنایا ہم نے ان کو ابکاراً کنواریاں۔ فجعلناہن تو بنایا ہم نے ان کو ابکاراً کنواریاں۔ عرباً اتراباً خاوندوں کی پیاریاں، اتراباً ہم عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33۔ وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَقَوَاعِبَ اور نوخیز لڑکیاں، اتراباً ہم عمر۔ تو یہاں اتراباً کے معنی ہیں ہم عمر، اور قواعبہ نوخیز لڑکیاں، اور ہم عمر دوشیزائیں یعنی جوان لڑکیاں۔ نیکسٹ مادہ ہے طرافہ۔ الطرفۃ آسودگی اور فراخی عیش، اس کے معنی ہوتے ہیں آسودگی اور فراخی عیش، عمدہ چیز، خوشگوار کھانا۔ طریفہ آسودہ و خوشحال ہوا، اسے عیش و آرام کے سامان مل گئے۔ اطرفہ اسے خوشحال آسودہ کیا۔ المترف وہ شخص جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو اور لذات و شہوات میں بڑھتا چلا جائے، جیسے فراخی عیش اور آسودگی نے جسے فراخی اور عیش اور آسودگی نے بدمست کر دیا ہو۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی ایسے خوشحال کے کیے ہیں جس کے پاس کثرت سے دولت ہو اور وہ اس کی بنا پر لیڈر بن جائے اور جو کچھ کرے اس پر اسے ٹوکا نہ جائے۔ نیز وہ شخص کہ جو کچھ اس کے جی میں آئے کرتا رہے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تاج و محیط و راغب جو کثرت دولت کی بنا پر سرکشی اختیار کرے، اس کی جمع مترفون اور مترفین ہے۔ تاج، محیط و راغب۔ اطرف فلان اس نے سرکشی اختیار کر لی اور نافرمانی میں بڑھتا چلا گیا۔ مترفین قرآن کریم کی اہم اصطلاح ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شروع ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے جب بھی کوئی صحیح نظام کی طرف دعوت دینے والا آیا تو قوم کے مترفین نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے اور پھر ان لوگوں پر حکومت بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صحیح نظام ربوبیت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمیشہ اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کس حسر کے ساتھ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 34۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا، یعنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا نہیں بھیجا، جس کے مترفین نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر اور مخالف ہیں۔ اس سے اگلی آیت نے مترفین کی وضاحت کر دی۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اسی سورہ کی آیت نمبر 35۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت اور افراد خاندان بڑی کثرت سے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے تارا کاف۔ ترکن کے معنی ہے چھوڑ دینا، پھینک دینا، ڈال دینا، خالی کر دینا۔ تارکۃ الرجل آدمی کی میراث کو کہتے ہیں جسے وہ چھوڑ کر مرے۔ تریکۃن اس عورت کو کہتے ہیں جس سے کوئی شادی نہ کرے۔ نیز انڈے کا خول جس میں سے چوزا نکل گیا ہو۔ تاج الطریق اس خوشے کو کہتے ہیں جس کے تمام پھل کھا لیے گئے ہوں یا جھاڑ لیے گئے ہوں۔ بعض کا خیال ہے کہ کسی کام کا چھوڑ دینا خواہ ارادتاً ہو خواہ مجبوراً ترکہ کہلاتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں، یعنی جس کام کو انسان کر رہا ہے اسے چھوڑ دینا یا کسی کام سے محتاط رہنا، اسے ہاتھ ہی نہ لگانا، یہ بھی ترکن ہے۔ چنانچہ الطریق اس باغیچہ کو کہتے ہیں جس کے مالک اس سے غفلت برتیں اور اس کی دیکھ بھال نہ کریں۔ ابن فارس لیکن جس کام کے کرنے کی انسان
میں قدرت ہی نہ ہو اسے نہ کرنا ترکن نہیں کہلا سکتا، اسے نہ کرنا ترکن نہیں کہلا سکتا کیونکہ اس کے کرنے کی انسان میں طاقت و قدرت ہی نہ تھی۔ ترا کا جعلہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاجلین اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسا کر دینا، نیز اس کے معنی کسی سلسلہ کو باقی رکھنے، دوام عطا کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ تاجلین مثلاً وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 78 کے معنی ہیں ہم نے اس کا تذکرہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا، اسے دوام عطا کر دیا۔ وَتَرَكْنَا اور رکھا ہم نے علیہ اس پر یا اس کا فی الآخرین بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی اس کا تذکرہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا، یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ نیکسٹ مدہ ہے تا سین عین، تسعۃ رجال 9 آدمی، تسع نسوۃ 9 عورتیں، تسع آیات 27 سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 12، 9 نشانیاں، 19 داروغے، سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 30، 99 نعجتاً 99 بھیڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاسراء آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور لقد آتینا البتہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 تو 30 ان کے معنی ہوتے ہیں 9 یعنی 9 آیاتٍ بینات کھلی نشانیاں، فاسأل سو پوچھو تو بنی اسرائیل کو، اس جب جاءہم ان کے پاس آیا، فقالا تو کہا لہو اس کو، فرعون نے، انی بے شک میں، لأظنک تجھ پر گمان کرتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو کیا گیا ہے، یعنی کہ تو جادو کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف کی آیت نمبر 25۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 وَلَبِثُوا اور وہ رہے فی میں کہفہم اپنا غار، 300 300 300 سنین سال، اور ازدادو اور ان کے اوپر 9 یعنی 9 اور بڑھا دیے تو 309 ہو گئے، یعنی وہ 309 سال اس میں رہے۔ نیکسٹ مادہ ہے تا عین سین، التعص منہ کے بل گر پڑنا، ایسا گرنا کہ پھر اٹھا ہی نہ جائے، لغزش ہلاکت پست ہو جانا، انحطاط۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی الٹ دینا لکھے ہیں، تعص اللہ خدا نے اسے تباہ کر دیا، فہو متعوس سو وہ تباہ ہو گیا۔ بد دعا کے طور پر کہتے ہیں تعصن لہو۔ قرآن کریم میں ہے والذین کفروا فتعص لہم، جنہوں نے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی، ذلت اور نگوساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المحمد کی آیت نمبر 8۔ والذین کفروا فتعص لہم واضل اعمالہم، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فتعصن تو تباہی ہی ہے، لہم ان کے لیے، واضل اور اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال۔ تو تعصن تباہی ہے، تباہ ہونا، تباہی ہونا وغیرہ۔ نیکسٹ مدہ ہے تافاسا، التفسو۔ صاحب تاج العروس نے مختلف ائمہ لغت کے حوالوں سے لکھا ہے کہ اشعار جاہلیہ میں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا، اس لیے اس کے لغوی معنی متعین نہیں کیے جا سکتے، البتہ تفسیر میں ہے کہ تفسن حج کے مناسک میں سے سر منڈانے
नाखन कतराने, बगल और ज़ेर नाफ के बाल साफ करने, कुर्बानी और रमी कंकरियां मारने के लिए आता है। ताज और रागिब। साहिब मुहित ने लिखा है कि अतिफासु बालों की पुरागंदगी और परेशानी को कहते हैं। नीज़ इब्ने अब्बास से मनकूल, इब्ने अब्बास का कौल है कि तफसुन सर के बाल मूंडने या तराशने, दाढ़ी मूंछने, बनाने और बगल के बाल लेने और ज़बा और रमी को कहते हैं। है कि तफसुन तमाम मनासिक के हज के लिए जामे लफ्ज़ है। इस एतबार से सुम्मा लयक़दू तफसहुम सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 29 के मानी होंगे वो अपने जुमला अरकान हज अदा करे। तफिसर रजुलु यतफसु इस वक़्त कहते हैं जब कोई शख्स अपने बालों को साफ़ करना और इनमें कंघी वगैरह करना छोड़ दे। ये एक नेक्स्ट बुक में भी हम इसके मानी देते हैं। तफसुन इसके मानी होते हैं मैला कुचैला, पुरागंदा। तफसन मैला कुचैला होना, तेल ना डालने और बाल ना मंडवाने की बायस बालों में मैल जम जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल हज आयत नंबर 29। सुम्मा लियक़दू तफसहुम वलयुफ़ू नुज़ूरहुम वलयतव्वफ़ू बिलबैतिल अतीक़। सुम्मा फिर लयक़दू चाहे कि दूर करे, तफसहुम अपना मैल कुचैल, वलयुफ़ू और पूरी करें, नुज़ूरहुम अपनी नज़रें, वलयतव्वफ़ू और तवाफ़ करे, बिलबैतिल अतीक़ कदीम घर की। अतीक के मानी है कदीम। तो तफस के मानी है मैल कुचैल। फिर चाहिए कि एहराम खोल कर नाखन और बाल कटवा कर वो अपना मैल कुचैल दूर करे और चाहिए कि वो अपनी नज़रें बकिया मनासिक पूरी करे और चाहिए कि वो कदीम घर का तवाफ़ ज़ियारत करें यानी जमा।